Perjanjian damai antara Thailand dan Kamboja kembali gagal. Upaya rekonsiliasi yang sebelumnya mengalami kegagalan setelah sejumlah prajurit Thailand dilaporkan terluka akibat ranjau darat yang diduga ditanam oleh pihak Kamboja. Namun situasi menjadi semakin rumit ketika Malaysia menyampaikan pernyataan yang menyebut bahwa ranjau darat tersebut adalah ranjau lama, bukan hasil pemasangan baru. Pernyataan ini menuai reaksi keras dari publik Thailand yang menilai Malaysia terlalu condong ke Kamboja yang tidak menghormati sensitivitas konflik yang sedang berlangsung. Menurut media Thailand, banyak analisis di Thailand mendesak Anwar Ibrahim agar tidak ikut campur terlalu dalam urusan Thailand dan Kamboja. Karena Malaysia juga dinilai angkuh, masih bersikeras mengklaim perairan Ambalat di Laut Sulawesi milik Indonesia. Menurut media Thailand, pertemuan Pak Prabowo dengan Perdana Menteri Australia dan Raja Jordan untuk memperkuat pertahanan dinilai mengejutkan Anwar Ibrahim dan pemerintah Kamboja. Mari kita simak video selengkapnya. อีก 107 คนรอกลับลานส่งรบพิเศษถล่มอันวาสะดุ้งเปิดคลิปกษัตริย์จอร์แดนโผอินโดนีเซียชื่นมื่นล่าสุดเขมรขาสั่นหลอนอันวาอิบราฮิมผู้นำมาเลเซียจนไทยและเขมรไม่เลิกทั้งที่ตัวเองค่ะก็ยังไม่รอดบราโบโวผู้นำอินโดนีเซียคู่ขัดแย้งกรณีพิพาทในทะเลสุลาเวสีและคู่แข่งในเวทีอาเซียนก็มีการขยับรัวมีการเสริมเขี้ยวเล็บให้กับกองทัพเรือโดยก็มีการหมายตาเรือรบ HMAS Canberra เรือยกพลขึ้นบกสะเทินน้ำสะเทินบกเรือธงที่ใหญ่ที่สุดของกองทัพเรือออสเตรเลียซึ่งสามารถบรรทุกทหารได้ 1,000 นายมีระวางขับน้ำประมาณ 27,500 ตันสามารถบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ได้สูงสุด 18 ลำหรือสามารถบรรทุกยุทโธปกรณ์ภาคพื้นดินได้ 110 คันโดยบราโบโวได้มีการเดินทางไปเยือนออสเตรเลียและมีการขึ้นไปตรวจสอบเรือลำนี้ด้วยตนเองรวมกับนายกรัฐมนตรีแอนโทนี อัลบาเนซีผู้นำออสเตรเลียอย่างชื่นมื่นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปตามสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมฉบับใหม่ที่ทั้งสองประเทศทำร่วมกันมีหนำซ้ำล่าสุดค่ะวันนี้วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 สื่อใหญ่อินโดนีเซียได้มีการรายงานกษัตริย์จอร์แดนเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการพบกับประธานาธิบดีบราโบโวซูเบนโตอย่างชื่นมื่นและก็มีการเปิดภาพบรรยากาศได้มีการร่วมส่งสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาห์ที่ 2 บินอัลฮุเซนแห่งราชอาณาจักรฮัสไมจอร์แดนเสด็จกลับสู่ฐานทัพอากาศฮาลิมเปอร์ดานากุซูมาเมื่อวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2568 โดยในภาพค่ะบราโบโวยังได้มีการโอบกอดสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาห์ที่ 2 อย่างอบอุ่นก่อนที่จะเสด็จขึ้นเครื่องบินและพระองค์ค่ะยังทรงแลกเปลี่ยนรอยยิ้มและสนทนาสั้นๆก่อนที่จะแยกย้ายกันไปต้องว่ากันแหละเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีให้กำลังใจท่านผู้บริหารฝั่งไทยและทหารไทยอะใช้วิธีนี้ก็แล้วกันแต่แน่นอนค่ะคนที่บอกว่าอันวาอิบราฮิมไว้ใจไม่ได้อย่าไปเชื่อเลยคลิปนี้คนแชร์เยอะมากใช่นี่ฮะลองดูหน่อยครับคุณเรวัตท่านอธิบายเอาไว้นะครับพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรท่านบอกเลยนะฮะบอกว่าทหารกัมพูชาเนี่ยไม่ยอมรับว่ามาวางกับระเบิดใหม่แล้วไอ้ท่าทีของมาเลเซียที่จะพยายามมาจัดการเรื่องสันติภาพเนี่ยโอ้โหมีข่าวออกมาบอกอ้างว่าเป็นระเบิดเก่ามันไปเรื่อยเลยไม่ยอมรับว่ามาวางกับระเบิดใหม่มันอ้างว่าเป็นกับระเบิดเก่านะครับแล้วทางไอ้อันวาอิบราฮิมนี่ก็คงจะให้ผู้บัญชาการทหารของมาเลเซียเนี่ยมาสอดรับนะครับว่าเป็นกับระเบิดเก่าโอ้โหกับระเบิดเก่าใหม่ขนาดนั้นนะครับเก่ากับใหม่เนี่ยมันดูง่ายนิดเดียวนะฮะไว้ใจไม่ได้ไอ้อันวาเนี่ยมันจะพยายามแสดงบทบาทว่ามันเป็นประธานอาเซียน Tak adalah anda pusing-pusing dekat parlimen. Tak adalah wali cukai terpana dengan janji-janji kosong oleh Anwar Ibrahim.
Kejayaan Malaysia pun juga dicemburui, kita tahu. Yang punya kuasa mutlak yang luar biasa. Soalan Kuasa mutlak luar biasa tidak ada, Warau. Okey. Cukup setakat kuasa mutlak. Jangan marah. Tak marah sebab Arau kata ini bukan parlimen yang bertahan pada dunia. Itu saya marah. Kuasa mutlak betul. Cukup. Ini yang terbaru. Bekas pengurusi ASEAN Susilo Bambang yang juga mengeluarkan kenyataan yang hampir sama. Ya Umat kena bagi maklumat untuk kami pertahankan negara Malaysia yang tercinta ini. Walaupun kami dizalimi tak bagi peruntukan, tapi kita akan pertahankan negara ini dengan hebat dan dahsyat. Itu soalan saya ialah bagaimana kita nak menghadapi tekanan-tekanan ini. Dan yang terakhir sekali ialah kenapa Perdana Menteri Thailand menolak cadangan Yang Berhormat untuk menghantar lebih ramai tentera pengaman ke Cambodia, Thailand. Baik, terima kasih. Silakan Perdana Menteri. Dapat perhatian media. Kalau media antarabangsa macam bawa. Memang kejayaan Malaysia pun juga dicemburui, kita tahu. Ya, ada orang tidak senang. Mengapa Malaysia negara kecil dapat perhatian dunia? Ada masalah. Saya tak nafikan begitu. Cuma Perdana Menteri pada ketika itu Seta, kemudian Pai Tang Tan, kemudian sekarang Perdana Menteri Anutin. Saya dah hubungi. Bukan sekali-sekali. Terus. Dan sekarang ni dia bangkitkan tidak setuju. Itu sebab letupan landmine di kawasan yang dia percayai tentera Kemboja terlibat. Jadi dia kata sementara tak selesai bab itu, kita tangguh kelulusan. Tetapi dia tidak segan. Kata dia tahu, dia jeneral. Dia antara tak setuju dengan menyerang. Itu dua istilah lain. Jadi sekarang ni, Panglima Angkatan Tentera kita sedang berunding balik. Sebab perjanjian dia apa? Saya hafal perjanjian dia. Ya. Undur dari perbatasan dan selesaikan masalah letupan yang berlaku oleh kerana landmine. Itu dalam proses. Kebetulan seorang lagi mati letupan landmine. Jadi tentunya kerajaan yang baru ni, yang sebelum juga sudah ada. Jadi tentunya menimbulkan kemarahan orang Thailand. Dia kata, apakah perjanjian ini dicabul? Tapi Perdana Menteri tidak pertikai tanggungjawab kita dan peranan kita. Saya boleh tunjuk teksnya. Cuma dia kata, kena gesa supaya Kemboja juga mematuhi sepenuhnya. Dan kalau mematuhi sepenuhnya, 18 tahanan di bawah Thailand itu akan dilepaskan semuanya mengikut perjanjian damai di antara Thailand dan Kemboja. Kalau tanya saya doakan bagi selesai. Ya. Yang kita nak seronok kalau bergaduh sebab nak tunjuk Perdana Menteri Malaysia tak berjaya. Ini satu sikap yang sangat merugikan. Ha? Soal pandangan SBY itu kerana dia bimbang apa yang kita persetuju itu seolah-olah dipaksakan ke atas Indonesia. Tidak benar. Ya. Kita bersetuju dengan pengecualian kita, saya sebut 5.2, 7.3 yang memberi pengiktirafan kepada dasar negara kita, keselamatan negara kita, undang-undang dan peraturan negara kita yang termasuk di dalamnya dasar Bumi Putra, dasar memelihara kepentingan tempatan. Ini yang dikemukakan. Tidak ada masalah orang kurang bersetuju dengan kita, kerana dalam negara pun ada yang tidak setuju, tidak masalah. Dalam Jemaah Menteri pun perbincangan yang panjang dan perbahasan yang hangat sebelum dapat dimeteraikan keputusan akhir. Terima kasih. Baik, saya betul. Terima kasih. Kawasan Asia Tenggara kembali diingatkan akan pentingnya kehati-hatian dalam setiap langkah diplomatik. Situasi ini memperlihatkan kekhawatiran sejumlah pihak bahwa Malaysia sebagai ketua ASEAN diduga terlalu condong ke Kamboja dalam menyikapi konflik tersebut. Semoga seluruh negara dapat menahan diri dan kembali memilih jalur dialog demi menjaga keamanan dan kepercayaan di kawasan ASEAN. Sampai di sini with Elka, teman waktu Anda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.